سیکھیں، آؤ اردو سیکھیں، آؤ اردو سیکھیں، آؤ اردو سیکھیں۔ اردو حروف یا اردو الفابیٹ 51 ہیں۔ پہلے یہ 36 حروف دیکھیے۔ الف، بے، پے، تے، ٹے، ثے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، ذال، رے، ڑے، زے، ژے، سین، شین، صاد، ضاد، طے، ظے، عین، غین، فے، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ہے، ای، اے۔ اب یہ 15 حروف دیکھیے۔ بھ، پھ، تھ، ٹھ، جھ، چھ، دھ، ڈھ، ر، ڑ، کھ، گھ، ل، مھ، نہ۔ آپ نے دیکھا اردو الفابیٹس میں بنیادی حروف 2-4 ہی ہیں، جیسے بے، جیم، دال، رے، سین، صاد، طے، عین۔ باقی سب نقطوں کا کھیل ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ اردو میں حروف ملا کر لفظ بنائے جاتے ہیں، جیسے ہم، سب، ایک، ہیں۔ ملا کر لکھنے کے لیے اردو حروف یا الفابیٹس کو 3 زمروں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ ایک افقی یا ہاریزنٹل حروف، جیسے بے، پے، تے، ٹے، ثے، طے، ظے، فے، کاف، گاف، میم، نون، ہے، ای، اے۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ دوسرے حروف سے جڑنے کے لیے کٹ جاتے ہیں۔ کٹ کر ان کی شکلیں یوں بن جاتی ہیں۔ صرف طے اور ظے جوں کے توں رہتے ہیں۔ کٹ جانے کے بعد یہ دوسرے حروف سے کچھ اس طرح جڑتے ہیں۔ پے، تے، بت، تے، بے، تب، کاف، پے، کب، پے، کاف، پک۔ 2 عمودی یا ورٹیکل حروف، جیسے الف، دال، ڈال، ذال، رے، ڑے، زے، ژے، واو۔ ان کو آسانی سے لفظ اردو سے یاد رکھا جا سکتا ہے۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ تمام حروف سے ملتے ہیں، مگر یہ خود دوسرے حروف کو اپنے پاس آنے نہیں دیتے۔ جب الف بے سے ملنا چاہتا ہے تو وہ بآسانی اس سے مل جاتا ہے، لیکن جب بے الف سے ملنے کے لیے اس کے قریب آتا ہے تو وہ اسے دھکا دے کر پرے ہٹا دیتا ہے۔ یہی حال دوسرے کھڑے حروف دال، ڈال، ذال، رے، ڑے، زے، ژے اور واو کا ہے۔ رے کاف سے ملنے جا رہا ہے۔ دیکھیے کتنی آسانی سے مل رہا ہے، مگر جب کاف رے سے ملنا چاہتا ہے تو رے اسے پرے ہٹا دیتا ہے۔ واو خے سے ملنے جا رہا ہے اور دیکھیے وہ مل رہا ہے، مگر جب خے واو سے ملنا چاہتا ہے تو وہ اسے پرے ہٹا دیتا ہے۔ لفظ فرمان میں دیکھیے کہ رے میم سے اور الف نون سے نہیں مل رہا ہے۔ لفظ ٹماٹر میں الف ٹے سے نہیں مل رہا ہے، جبکہ رے ٹے سے مل گیا ہے۔ کھڑے حروف کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ جب یہ بھی لفظ بنتے ہیں تو ایک دوسرے سے نہیں ملتے، جیسے اردو، دوا، ذرا، رام۔ 3 دائرے والے حروف۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ دوسرے حروف سے جڑنے کے لیے ان کے دائرے کٹ جاتے ہیں، جیسے کٹ جانے کے بعد یہ حروف کچھ اس طرح بن جاتے ہیں۔ اب یہ دوسرے حروف سے ملنے کے لیے تیار ہیں۔ جیم، بے، جب، سین، رے، سر، شین، کاف، شک، عین، قاف، لام، عقل،
ہے جیم حج وغیرہ۔ چنانچہ اتنا یاد رکھیے افقی دائرے والے حروف سب سے ملتے ہیں اور سب ان سے مل جاتے ہیں، جیسے تو، تم، میں، ہم وغیرہ۔ البتہ عمودی یا ورٹیکل حروف سے سب ملتے ہیں، وہ کسی کو نہیں ملاتے۔ آخری بات یہ، اردو میں الفاظ کا آخری حرف پورا لکھا جاتا ہے، جیسے جب کا بے، تم کا میم، میں کا نون اور تک کا کاف پورا لکھا گیا ہے۔ اردو پڑھنے کے لیے ان آوازوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ زبر آ، زیر ای، پیش او۔ کسی بھی عدد کو یا کچھ عادات کو صفت کے طور پر یا ایڈجیکٹو کے طور پر اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ 10واں آدمی، 10واں آدمی کا مطلب کیا ہے کہ وہ 9واں نہیں ہے یا 7واں یا 8واں نہیں ہے۔ اس طرح نہ صرف عادات کا پتہ چلتا ہے بلکہ یہ عادات ان کی صفات کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اسی کو ہم کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم عدد کو صفت کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ 7 آم، سارے آم کچھ نمبر فکس نہیں ہے اور کچھ نمبر فکس ہے۔ جو طے ہو چکے ہیں انہیں لکھیں گے معین عدد، اور جو طے نہیں ہوئے ہیں ان کو لکھیں گے ہم غیر معین عدد۔ عزیز دوستو، آداب عرض ہے۔ آؤ اردو سیکھیں کی عالمی جماعت میں آپ سب کا دلی خیر مقدم ہے۔ ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں عادات سے متعلق جو الفاظ ہیں انہیں صفت کے طور پر استعمال کرنا سیکھا تھا۔ آج ہم وزن، مقدار اور اشارے سے تعلق رکھنے والے کچھ الفاظ کو صفت کے طور پر استعمال کرنا سیکھیں گے۔ تو چلیں اور شروع کریں گے آج کے اس اہم سبق کو۔ صفت یا ایڈجیکٹو۔ دوستو ایک بات یاد آ رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ اردو کے ایک اچھے شاعر نے ایک نثری نظم لکھی ہے کچھ اسی طرح کی کہ بات میں اگر وزن ہے تو اسے پیش کرنے کے لیے کسی دوسرے وزن کی ضرورت نہیں ہے، بات میں وزن چاہیے۔ تو دوستو یہ وزن، یہ ناپ تول وغیرہ کی جتنی باتیں اس وقت میں کر رہا ہوں آپ کو صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ اردو میں جو ناپ تول سے متعلق الفاظ ہیں ان کو بھی صفت یا ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ آئیے ہم تفصیل کے ساتھ ان تمام چیزوں کو دیکھیں گے۔ تو میں سب سے پہلے ایک لفظ لوں گا، اتنا۔ آپ بتائیے اگر میں یہاں زیر نکال کر پیش رکھ دوں تو کیسے پڑھیں گے؟ اتنا۔ تو اتنا اور اتنا یہ دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں کسی چیز کی مقدار کو دکھانے کے لیے، لیکن غور کیجئے کہ کبھی ہم اسی لفظ کو لوگوں کے ہجوم کو ظاہر کرنے کے لیے بھی بتاتے ہیں۔ اتنے سارے لوگ، مطلب یہ ہے ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ ہیں، لیکن اتنے کہنے سے لوگوں کے ہجوم اور اس کا اندازہ ہو رہا ہے۔ بہتات کا اسی کو کمی کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے کہا اتنے ہی لوگ، اچھا اتنے ہی لوگ، اتنی ہی کتابیں، تو ایک ہی لفظ ہے، اس لفظ کو آپ کسی چیز کی بہتات کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں، وہاں بہتات کی صفت آ گئی، اور وہی لفظ
किसी चीज की किल्लत या कमी को जाहिर करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तो वही लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है किसी की किल्लत के लिए। तो यह है इतना, न सिर्फ चीजों के लिए बल्कि इंसान के जो एहसासात हैं, जो कैफियत हैं, उनके इजहार के लिए भी यही लफ्ज इस्तेमाल होता है। जैसे भूख है, हम कहेंगे इतनी ही भूख लगी है तो जाओ कुछ खा के आओ। इतनी ही भूख, अब यहां भूख की सिफत जाहिर हो रही है कि कितनी भूख है। यह कह सकते हैं इतनी ही प्यास लगी है, जाओ पानी पी कर आओ। अब यहां प्यास की शिद्दत का इजहार, प्यास की सिफत का इजहार हो रहा है। तो यह लफ्ज इतना, इतनी न सिर्फ मिक़दार को जाहिर करता है बल्कि यह लफ्ज सिफत के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से आप इतना, उसका एक जोड़ीदार लफ्ज है। क्या है इतना? इतना का एक जोड़ीदार लफ्ज है, कोई बताएगा आप में? जितना। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, जितना। जीम ते नून अलिफ। अब ये भी देखिए एक मिक़दार को जाहिर करता है। हम कहेंगे जितना हजम कर सको उतना ही खाओ। अब यहां खाने की सिफत आ गई, जितना एक लफ्ज से। इसी तरह हम कहते हैं कि जितनी दूर भाग सकते हो भागो। अब यहां भागने की सिफत आ गई। या यह भी कह सकते हैं, देखो तुम्हें जितना बोलना था बोल चुके, अब चुप रहो। यहां जितना बोलना, बोलने की सिफत, जितना भागना, भागने की सिफत, जितना खाना, खाने की सिफत। किससे जाहिर हो रहा है? सिर्फ एक लफ्ज जितना से। इसी तरह एक और लफ्ज है कितना, भी सिफत के तौर पर इस्तेमाल होता है। जैसे हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में कहते हैं कितनी देर सोओगे, उठो जाओ काम पर जाओ। अब यहां कितनी रात बाकी है, रात की सिफत जाहिर। कितनी देर सोओगे, सोने की सिफत हो रही है कि तुम पता नहीं कल से सो रहे हो या कब से सो रहे हो। इस तरह इतना है, जितना है, कितना है, ये सब अल्फाज मिक़दार के लिए आते हैं। मगर गौर कीजिए तो हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इसे इस्तेमाल करते हैं सिफत को जाहिर करने के लिए। एक और लफ्ज, और वो लफ्ज है थोड़ा। तो ये लफ्ज भी हम सिफत के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कहा थोड़े चावल दे दो। अब देखिए इसमें एक आजिज़ी आ रही है, एक सिफत जाहिर हो रही है, थोड़े से चावल पूछ रहे हैं। तो पता ये चला कि हम अल्फाज जो मिक़दार के लिए बोले जाते हैं उन्हीं अल्फाज को सिफत के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ अंग्रेजी के अल्फाज भी हैं औजान के, जैसे किलो है, मीटर है वगैरह। ये वजन के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन सिफत के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। जैसे अगर किसी पर तंज करना है, किसी मोटे आदमी पर तंज करना है कि बहुत मोटा है, बहुत वजनी है, रहेगा वो 60-70 किलो ही का, लेकिन हम मुबालिगे के साथ कहते हैं, क्या कहते हैं, कम से कम 500 किलो तो होगा। 60-70 के आदमी को जब आप कहते हैं नहीं वो तो 500 किलो का भी होगा, तो यहां उसकी सिफत को मुबालिगे के साथ बयान किया जा रहा है या नहीं? तो यहां अल्फाज जो अंग्रेजी के अल्फाज हैं उन्हें भी सिफत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो नाजरीन, हमने अभी देखा उर्दू में मक़दार से ताल्लुक़ रखने वाले जो अल्फाज हैं उन्हें सिफत के तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इशारे से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ ऐसे अल्फाज देखेंगे जिन्हें हम सिफत या एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो चले इशारे से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ अल्फाज, जैसे देखिए ये है, ये तो हम इशारे के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये मेज है। एक और लफ्ज है वो,
ये भी इशारे के लिए ही है। जैसे हम कहें वो कुर्सी, तो ये इशारे के लिए है अल्फाज, ये और वो। लेकिन कभी आपने गौर किया है कि इन्हीं लफ्जों को हम सिफत के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं? कैसे? जैसे मिसाल के तौर पर मैं अगर ये कहूं कि वो आंधी उठी कि घर का घर लुट गया, शहर का शहर बर्बाद हो गया। बाल्फाज दीगर आंधी की सिफत को बयान कर रहे हैं कि वो आंधी ऐसी थी कि शहर का शहर तबाह हो गया। तो यहां वो इशारे के लिए नहीं है, बल्कि वो सिफत के लिए इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह ये को देखिए, कोई तूफान आया, कोई जलजला आया और उस जगह पर कोई शख्स खड़ा हुआ, ये कह रहा है उफ ये तबाही, उफ ये बर्बादी। आप एक लफ्ज में गौर कीजिए कि कितने आदमियों का दर्द समोया गया है। उफ ये तबाही। तो देखना यह है कि जो अल्फाज इशारों के लिए मुख्तस हैं, वही अल्फाज सिफत के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। ये लड़का, अगर कोई ये कहे ये लड़का, तो वहां लड़के के नाअहल होने को साबित किया जा रहा है। उफ ये लड़का, ये क्या करेगा? अब कोई उसकी सर्टिफिकेट नहीं देख रहा है, कोई उसकी नालायकी को बता नहीं रहा है, सिर्फ ये कह रहा है ये लड़का। अब उसमें ये लड़का कहने में आप गौर कीजिए कि उस लड़के की जो नालायकी है, नाअहलियत उसका जो अंदर पाया जाता है, वो सब की सब जाहिर हो जाती है सिर्फ एक लफ्ज से, ए। वो भी इसी तरह इस्तेमाल होता है। तो ये और वो की तरह कुछ और अल्फाज भी हैं जो इस्तेमाल में आते हैं, किसके लिए? सिफत के लिए। जैसे मिसाल के तौर पर कौन है, ये सवाल के लिए है। ये पूछा जाता है कि वहां कौन बैठा है, लेकिन यही लफ्ज सिफत के लिए भी इस्तेमाल होता है। कैसे? मिसाल के तौर पर कौन ऐसा शख्स है जिसका जाहिर और बातिन एक जैसा है। मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसा नहीं है जिसका जाहिर और बातिन एक जैसा हो। सिफत जाहिर हो गई इंसान की कि ऊपर कुछ है और अंदर कुछ है। तो कौन लफ्ज है किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? सिफत के लिए इस्तेमाल हुआ है। एक और लफ्ज है जो अगर कोई कमांडर फौज से कह रहा है, सिपाहियों से कह रहा है कि जो मेरे साथ आना चाहता है वो आए, तो यहां आने वाले की सिफत जाहिर हो रही है कि अगर तुम बहादुर हो तो मेरे साथ आओ, हिम्मत है तो मेरे साथ आओ। तो जो आने वाले की सिफत को जाहिर करता है। इसी तरीके से जिस का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसमें दम हो वो आ जाए। अब यहां जिसमें सिफत जाहिर करते हैं। अर्ज करना यह है कि कुछ इशारे हैं, कुछ अल्फाज हैं जिन्हें हम सिफत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। या और है, कई सिफात हमारे पास हैं, जैसे अच्छा है, बुरा है, नेक है, बद है। ये तमाम अल्फाज सिफत ही के हैं, मगर कुछ ऐसे अल्फाज जो इशारों के लिए हैं, जो सवाल के लिए हैं, जो मिक़दार के लिए हैं, लेकिन हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं सिफत के तौर पर। ये उर्दू ज़बान की एक ख़ास बात है। अब आइए मैं ये बता दूं आपको कि अगर कोई सिफत मुज़क्कर है तो उसे मुअन्नस कैसे बनाते हैं। आप जानते ही होंगे, मुज़क्कर मैस्कुलाइन को कहते हैं, मुअन्नस फेमिनाइन को कहते हैं। तो अगर आपके पास कोई एक ऐसा लफ्ज मिले जैसे अच्छा,
جس کے آخر میں الف ہو اسے ای سے بدل دے تو اس کی تانیث بن جاتی ہے، اس کی مؤنث بن جاتی ہے، الف اور ای۔ برا بری، آپ سمجھ سکتے ہیں، کھڑا کھڑی، ٹھیک ہے، اچھا اچھی۔ اگر کسی لفظ کے آخر میں الف بھی نہیں ہے اور ای بھی نہیں ہے تو تب کیا کریں گے؟ تو تب اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، وہ جوں کا تو استعمال میں آئے گا۔ جیسے ایک لفظ ہے گرم، اب یہاں الف بھی نہیں ہے اور ہے بھی نہیں، تو گرم گرم ہی رہے گا۔ اس کے بعد ہم لکھیں گے گرم کپڑے۔ اسی طرح سرد ایک لفظ ہے، ہم لکھیں گے سرد موسم۔ گرم ہے، سرد ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یہ صفت گرم ایک صفت ہے، جوں کا تو استعمال ہوگی، اور سرد بھی ایک صفت ہے۔ اسی طرح بلند، اس میں بھی نہ الف ہے نہ ہے، یہ لفظ ہے، جوں کا تو استعمال ہوگا، تو گرم سرد بلند۔ جن لفظوں کے آخر میں نہ الف ہو نہ ہے ہو وہ جوں کے تو استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ صفت کے تعلق سے اشاروں کے جو الفاظ ہیں انہیں ہم بطور صفت کیسے استعمال کرتے ہیں اس کا ایک مختصر سا جائزہ ہے۔ دیکھیے، آج کی یہ کلاس تھی وزن اور اشاروں سے متعلق الفاظ کی۔ آج کی کلاس میں ہم نے دیکھا مقدار اور اشاروں کے تعلق سے ایسے الفاظ جنہیں ہم صفات کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ صفت کا یہ سبق ختم ہوا۔ ہم اپنی اگلی کلاس میں ایک اور اہم سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ دوستو، آج آپ نے جتنے الفاظ بنائے ہیں انہیں پڑھیے اور دیجئے مظفر شہمیری کو یہی اجازت۔ خدا حافظ۔